आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते तक नज़र हर हफ्ते करीब 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਕਾਈ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। शुरुआत इस नाल करांगे। उस तो बाद 5 प्रांतां दे विच देश दे विच 5 प्रांतां दे विच चोणां होण जा रहीआं हन। भारतीय चोण कमीशन वालों इन्हां चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान कर दिता गया। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ते तेलंगाना दे विच चोणां होणीआं हन अगले महीने। इस बारे चर्चा करांगे। सतलुज यमुना लिंक नहर एक बार फिर सुर्खियां दे विच है, इस बारे भी गल करांगे। और कई कांग्रेसी सीनियर आगू पिछलियां असैंबली चोणां जदों आप जित्ती सी, हारन तो बाद भारतीय जनता पार्टी दे विच चले गए सन, उन्हां दा दिल नहीं लग्या। कल एक दिन पहला शुक्रवार उन्हां दी घर वापसी हुई है, जिवें कि वो आख रहे हैं कांग्रेस दे विच वापस आ गए हैं। और सीनियर कांग्रेस आगू सुखपाल खैरा होरां दियां मुश्किलां वध रहीआं हन। पुराना 2015 का केस है, पुलिस हिरासत विच हन। शुरुआत करते हाँ फलस्तीन तो, शुरुआत करते हाँ इजराइल तो। 7 दिन पहला जो असीं पिछला प्रोग्राम किया सी, उस तो बाद दी ये खबर है 7 अक्तूबर वाले दिन, शनिवार वाले दिन गाज़ा दी जितनों दुनिया के विच एक अतवादी संगठन के तौर पर जानिया जाता है, हमास ने इजराइल के उपर एडा ज़बरदस्त हमला बोलिया जिसकी कोई तवक्को नहीं सी कर रहा। इजराइल वाले तवक्को नहीं सी कर रही, उसका खुफिया तंत्र फेल हो गया, वड्डा नुकसान होया। पहले हमले दे विच जिहड़ा कि हवाई जरिए भी किया गया, रॉकेट दागे गए, ज़मीनी पद्धर ते भी जिहड़े हमास के लड़ाके सन वो इजराइल दे विच गाज़ा पट्टी तो दाखिल हो गए। तो उन्होंने किसी तरह की कोई कसर नहीं छड्डी। इजराइल जिहड़ा अपने एक शहरी की जान नहीं जान दिंदा। पहले हमले दे विच उत्थे 700 मौतां हो गई एक दिन दे विच, और एडा खूंखार हमला सी। और जिहड़ा कि हमास जत्थेबंदी है, फलस्तीन की जत्थेबंदी है, असल दे विच ओह इजराइल की होंद नूं कबूल करने लई तैयार ही नहीं है। अतवादी संगठन है। हुण इजराइल वाले जिहड़े अपना एक बंदा नहीं मरन देंदे, एक दे बदले 10-10 जानां लैंदे हन फलस्तीनियां दीआं। तुसीं हिसाब लगा सकते हो कि उन्हां दे नाल की गुजरी होएगी। उस तो बाद उन्होंने गाज़ा पट्टी ते फलस्तीन दे उपर इन्ना हौलनाक हमला बोलिया कि उत्थे हमला निरंतर चल रहा है। और एक दिन पहलों की खबर तो यह भी सी कि उन्होंने फलस्तीनियां नूं ये हुक्म दिता है कि वो 24 घंटिया के अंदर अंदर, वो जो मैं कैमरे के सामने बैठा शायद वो म्याद भी पुग गई है, उन्हें आख्या कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारा उत्तरी गाज़ा पट्टी, उन्होंने गज़ा भी कह देंगे, उत्तरी गज़ा पट्टी खाली कर दें। 20-22 लाख की समूची आबादी है गाज़ा दे विच, और वो 10-12 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ अपना घर छड्डना पवे तो की हाल होएगा। बिजली, पानी, ईंधन, रसद, हर चीज़ बंद है। पानी दा, ज़मीनी सब रस्ते बंद हैं, और सारा कुछ जो है वो इजराइल के नियंत्रण में है। और एक तो बाद एक फलस्तीन के उपर हमले हो रहे हैं, और बिल्डिंगां मलबे दे विच तब्दील हो रही हैं। खाण नूं रोटी नहीं है, पीण नूं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हस्पतालों के उपर हमले बोले जा रहे हैं। दुख की गल यह है कि फलस्तीन की कोई सुनने वाला है नहीं। इजराइल जदों वर्ल्ड वार 2 हुई सी, और जो यहूदियां दे नाल जो बेइंतहा बदसलूकी हुई सी, लखां यहूदियां नूं हिटलर ने भट्ठियां विच सुआह कीता सी, घर बार सब तबाह उजाड़ दिते सन। जिन्नी माड़ी हालत यहूदियों की हुई सी उस बारे दुनिया जानती है। और जिन्हों ने झलिया है, जोड़े बच गए सन, अज बजुर्ग हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो तद तो जदों उस तो बाद 1948 के इजराइल होंद विच आंदा है, तो उन्होंने जी सैल्फ प्रिजर्वेशन है, खुद को बचाने की जी जज्बा है, वो कितने बहुत ज़्यादा तीव्र है। इस करके उन्होंने अपनी बड़ी संगठित बड़ी वड्डी फौज खड़ी की। और इजराइल की दुनिया के विच क्योंकि जो कुछ वर्ल्ड वार 2 वेले होया, विश्व जंग जो दूजी सी, उस करके कितने हमदर्दी भी है। और फलस्तीन को लैके जो अरब मुल्क हैं उन्होंने भी हौली हौली सोच बदली है कि वो फलस्तीन के हक में डट के खड़े होंदे हैं।
ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਟਸ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਿਆਸਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਰ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਖਬਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 1/4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਬਸੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇਕੱਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੱਬੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਮਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੌਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 7 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਰੀਬ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰੇ ਉਹ 10 ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2000 ਤੇ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਪਾਸੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ, ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਗਾਜ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ, ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਔਰ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਰਨੇ ਹਨ ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਹੋਰ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਾ ਵੀ ਆਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, 40 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਔਰ 8,52,000 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 117 ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 2 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। 5 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 5 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ 230 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ 200 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਔਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 119 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਔਰ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ। ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਗਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। 22 MLA ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਮਲਨਾਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਖਰੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਆਗੂ ਹਨ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੁਹਰਾਏ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 200 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਰੀਬ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ OBC ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਦ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ TRS ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ BJP ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੇ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫੇਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਗੈਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 80ਵਿਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਫੇਰ ਭੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਔਰ BJP ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ X ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ, ਸਾਲਿਆਂ, ਜੀਜਿਆਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਹਤੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਵੋ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਰਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ 3 ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰੀ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰੀ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਣਵਾ ਨੇ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸਨ ਹੋਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ KC
वेणु गोपाल होਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ 11-12 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਫਿਰ 13-14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਅੱਜ ਹੈ ਔਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਸ ਤਾਂ 2015 ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਹੁਣ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 28 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੀਡ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ 11-12 ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 13 ਔਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਚ 15 ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਖਰਚਾ ਔਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ 3 ਵਾਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕ ਜਾਨਾਂ ਜਾਈ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੇਬਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ
ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਐਂਡ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲਾਵਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਸ਼ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਟਰਨ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਫਿਊਨਰਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਗਾਈਡ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 2045000222 ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਐਂਡ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 92 ਮੈਰਿਟ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ R2P 2W5। ਹੈਲੋ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I'm Rock Fontaine, the funeral director at West St. Paul Crematorium and Funeral Home. The loss of a loved one is a very untimely event. And here at West St. Paul, we want to be able to help you in your time of need. And we want to make the environment such where you can mourn carefully. If you want to have counseling or if you would like to have questions answered, you can simply call us. We'd be more than happy to sit down with you. Thank you for this opportunity. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2049991000। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਪਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ। ਓਏ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਿੰਗ, ਕਿੰਗ ਪਿੰਸ ਵਗੈਰਾ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਚੇਂਜ ਓਵਰਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਲੈਟ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਓਏ 24 ਘੰਟੇ 24/7 ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ, ਯੂਨਿਟ J&K 8616 44 ਸਟਰੀਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਲਬਰਟਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ 403 899 1985 403 899 1985। ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਪਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ? ਓਏ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨਹੀਂ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬॉडी ਤੋਂ, ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਟੋ ਬॉडी ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਡੈਂਟ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਜਾਂ ਬੰਪਰ ਫੈਂਡਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ,
ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਸਟ੍ਰੇਟਨਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਟੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਗਲਾਸ ਰਿਪਲੇਸ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਹ। ਵਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਟਸੀ ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ MPI ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਮਕੈਨੀਕਲ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਸੈਲਿੰਗ ਟਾਇਰਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਵਰਕਸ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕ, AC ਰਿਚਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ, ਹੋਰ ਸੁਣ, ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.townautobody.ca। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ, 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ R2W4J6। ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 2044211300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਓਏ ਪੰਮਿਆ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਓਏ ਬਸ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਭਾਈ? ਓਏ ਟਰੱਕ ਲੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਲੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਓਏ ਕਾਹਦਾ ਔਖਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ 4 ਟਰੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਐਂਡ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲੌਂਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕੀਦਾ ਏ, ਆਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਦਾ ਏ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ 4 ਟਰੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਓਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਡੌਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਦ ਵਹੀਕਲ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਸਟਮਰਸ 24/7 ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂ। ਵਾਹ, ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਬਿਲਕੁਲ, USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ 4 ਟਰੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਚੱਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਾ ਜਲਦੀ। ਲਿਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 2046335444 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ 4 ਟਰੈਕਸ 7184 Roser Road, Manitoba. Postal code R3C2E6. Your transport solution providers.